রাজারহাট নিউটাউন নাগরিক সেবা সমিতির পরিচালনায় নিউটাউনের নবনির্বাচিত বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়াকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বলা বাহুল্য, এই নিউটাউন নাগরিক সেবা সমিতি প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজ করে থাকেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রক্তদান শিবির, ছট পুজোতে বিভিন্ন ঘাটে ক্যাম্প খুলে পরিষেবা দেওয়া, হেলথ ক্যাম্প ও চক্ষু শিবির, বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের বই খাতা পেন দিয়ে সাহায্য করা, প্রতি মাসে অমাবস্যা তিথিতে রুটি সবজি বিতরণ করে থাকেন। তাছাড়াও এলাকা ও এলাকার বাইরের বহু দুস্থ মানুষদের অর্থ সাহায্য করে থাকেন। দীর্ঘ 15 বছরের তৃণমূল সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভোটে জয়যুক্ত হয়ে নতুন বিজেপি সরকারে তৈরি হয়। সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তার কাজের ধরন সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তাই রাজারহাট নিউটাউন নাগরিক সেবা সমিতি বিজেপির বিধায়ককে সম্বর্ধনা দিয়ে উৎসাহ দিলেন আরও ভালো কাজ করার জন্য। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া কথা দেন এখানে একটা সুপার ফেসিলিটি হাসপাতাল তৈরি করার। निउटाउन नागरिक सेवा समिति की तरफ से आज मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए मेरा हार्दिक शुभेच्छा, नमस्कार। आज पहले तो सबसे पहले मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांगी, अभी मांगता हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हुआ आज आपके बीच आने के लिए, मगर कुछ करने का नहीं, तो इतने सारे प्रोग्राम थे, उसके बीच में एक्स्ट्रा प्रोग्राम, उसके पूरा चौपट हो गया आज मेरा प्रोग्राम, मगर फिर भी श्री राम की इच्छा कि आज यहाँ उपस्थित हो पाया आपके बीच, और आप लोग का प्यार जो आप लोग अभी भी यहाँ बैठे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। देखिए, जितनी भी बात सब बोल रहे थे, भाई साहब बोल रहे थे बिजनेसमैन, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2011 साल परिवर्तन पश्चिम बंगाल का हुआ था, याद होगा सबको, और 2010 में मैंने कंस्ट्रक्शन का अपना काम शुरू किया था। आज भी मुझे याद है, ये छेड़ दिए बात को बोल के मैं बोल रहा हूँ। जब मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, मट्टी खुदा ही था कि मेरे घर के सामने आदमी लोग आ गए, क्या करने, क्योंकि 8 कट्ठा का साइड है, 8 कट्ठा का साइड है, 16 लाख रुपये देना होगा। 2010 में सोचिए, 8 कट्ठा का साइड है, 16 लाख रुपये देना होगा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मैंने उससे कहा मैं 8 रुपया नहीं दूंगा, तुम 16 लाख रुपये का बात करता, साइड वही तो होगा, मगर 8 रुपये में नहीं दूंगा। मैं वहाँ से उन्हें चला गया, मैं भी निकल आया, निकल के आने के बाद वो वापस मेरे घर गए, उसने मेरे भाई को, मेरे छोटे भाई को 2 थप्पड़ मारा। जब मुझे मालूम चला कि उसने मेरे छोटे भाई को 2 थप्पड़ मारा, मुझे इतना गुस्सा आया, मैं सारा रात तक बाहर था घर से, और जब उसको मैंने देखा तो मैंने उसे कहा कि आज तूने उसको थप्पड़ मारा है, कल मैं तुझे मारूंगा। और आज पश्चिम बंगाल का वही हालत है, आप देख लीजिए, जिन लोगों ने हर बिजनेसमैन को थप्पड़ मारा है, आज वो लोग अपने घर में थप्पड़ खा रहे, कोई बचा नहीं पा। वास्तव होना चाहिए, बड़ा अफसोस कीजिए। तो उसी समय से 2011 जब ममता बनर्जी चेयर पे बैठे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीना में मैंने तृणमूल छोड़ दिया। Just she sat on a chair of CM and I left Trinamool Congress and I joined BJP from that side. ये जो परिवर्तन उस समय मैंने किया, तो मुझे अतुल घोष ने बोला, काकुली ने बोला कि कुछ चीज बीजेपी এক্ষুনি ক্ষমতা এসছি, রাগারাগি করছিস, সুচিত সঙ্গে আমি বুঝে দেবো, তুই চুপ করে থাক, আমি দেখছি। मैंने उससे कहा अगर मैं दमदम में तृणमूल को ला सकता हूँ तो पश्चिम बंगाल में भाजपा भी ला सकता हूँ, विश्वास है। तो वास्तव बात बता रहा हूँ, ছিলেন, তাহলে প্রত্যেকটা মানুষের মানে আপনার আশীর্বাদ ছিল। একদম
এবার বলুন এদের এই অর্গানাইজেশনের জন্য আপনি কি ভাবছেন? আলাদা অর্গানাইজেশন সবসময় ভালো কাজ করে। হ্যাঁ, ঘরে এই কোনো নাগরিক সেবা সমিতি হ্যাঁ সবসময় ভালো কাজ করে। এটা নিউটাউন নাগরিক সেবা সমিতি নতুন হচ্ছে, এখানে ভালো ডেভেলপমেন্টে কাজ করবে, এটাই আশা আকাঙ্ক্ষা রাখবো সবার মাঝখানে। এদের একটা ইচ্ছা, একটা কথা এরা আমাকে বলছিল যে আমাদের ইচ্ছা আছে, স্যারকে বলবো যে আমাদের এখানে একটা হাসপাতাল করার ইচ্ছা। এটার উপরে আপনি কিছু আলোকপাত বলেছি, করেছেন? আজকেও বলছি রেকজনি হসপিটালটাকে আমরা রেকজনি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল করবো, নিশ্চিত থাকবো। থ্যাংক ইউ স্যার। যে নবনির্বাচিত বিধায়ককে আপনারা সম্মাননা দিচ্ছেন, কোন প্রত্যাশা আপনার তাদের কাছে রয়েছে? আমরা চাই সাধারণ মানুষের উন্নতি হয়, ওদের যা তোলাবাজি এইসব জিনিস থেকে যা সাফারিং হচ্ছিল সেটা বন্ধ হওয়া উচিত, টোটাল বন্ধ। আর এটা নাকি আজকে এক মাসে আমরা করছি অ্যাকশন, সেটা সেম থাকুক 5 বছর, দ্য সেম ওয়ে দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শুড কন্টিনিউ। এটা নাকি এটা খালি চুনাবের পরে এক মাসে এটা হলো, এটা শুড কন্টিনিউ ফর দ্য এন্টায়ার টেনিয়ার অফ দ্য গভর্নমেন্ট। আমরা দেখলাম গত 15 বছর ধরে একটা সরকার ছিল, সেই আমলে যেভাবে দুর্নীতির একটা আঁকড়া গজি উঠেছিল এবং তার শিকড় একদম যে পাতাল পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল, সেই দুর্নীতির শিকড়টি কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নতুন সরকার এসে উপরে ফেলেছে বললেই চলে। অতএব নতুন সরকারের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কি? এটা কি যা 15 বছরে করেছে যারা, ওদেরকে সবকে শাস্তি দেওয়া উচিত। They should be brought to the books and punished accordingly as per the law. And entire money should be taken from them and should be given back to the public. নিউটাউন নাগরিক সেবা সমিতি মূলত কোন কোন কাজের সঙ্গে নিজেদেরকে সারা বছর নির্ভর রাখে? আমরা সোশ্যাল ওয়ার্কে আছি, আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, ক্যাটারাক্ট অপারেশন, গরিব মানুষের স্টেশনারি ডিস্ট্রিবিউশন আন্ডার প্রিভিলেজ স্টুডেন্টকে, আর তারপর আর যা ডেলি এভরি মান্থ উই অর্গানাইজ রুটি অন হুইলস, যা গরিব 400 মানুষকে আমরা খাওয়াই এভরি মাস একবার এরকম করে। আর অন্য বিভিন্ন জিনিস আছে, শীতকালে কম্বল বিতরণ করি, এইসব জিনিস করি। আপনার নাম? আমার নাম কমল কুমার গোয়েল, আমি বাই প্রফেশন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, আমি সেক্রেটারি আছি নিউটাউন নাগরিক সেবা সমিতির। থ্যাংক ইউ। নিউটাউন নাগরিক সেবা সমিতির পক্ষ থেকে আজকে নবনির্বাচিত বিধায়ককে আপনারা সম্বর্ধনা দিচ্ছেন। মূলত তখনই মানুষ সম্বর্ধনা প্রাপক হয় যখন আমরা দেখি যে তিনি কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে ইনভলভ। তিনি এখন আপনাদের বিধায়ক, অতএব এলাকার উন্নতি বলুন বা অন্য যা কিছু বলুন সবেতেই তাকে দরকার। কী বলবেন? আমাদের যে সংস্থা আছে নিউটাউন নাগরিক সেবা সমিতি, আমরা 5 বছর থেকে এখানে যা কাজ করছি, কখনই কম্বল বিতরণ, কখনই এখানে আমাদের ক্যাম্প লাগছে, জলে ক্যাম্প লাগছে, মেডিকেল ক্যাম্প লাগছে, মানে এখানে যারা লোক খাচ্ছে তাদের জন্য যা যা মানে দরকার পড়ে আর যা আমরা করতে পারি সংস্থা থেকে সেটা আমরা করছি। আমার সংস্থার ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন, এনারই প্রেরণায় আমরা এইসব কাজ করছি। উনি তো অনেক জায়গা থেকে জড়িত আছেন। এইখানে নিউটাউনে আমরা দেখছি কি এটা নতুন শহর হয়েছে, এখানে অনেক লোকের অনেক জিনিস দরকার আছে, সেটা উনি প্রেরণা দিয়ে কাজ করছেন। এখানে আমরা আই ক্যাটারাক্ট অপারেশন ক্যাম্প করি, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি, হেলথ চেক আপ করি, দুর্গা পূজাতে ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন করি, শাড়ি ডিস্ট্রিবিউশন করি। শীতকালে আমরা সুন্দরবন গিয়ে বাচ্চাদেরকে কাপড় দিচ্ছি, ওখানে ব্ল্যাঙ্কেট দিচ্ছি, এইসব কাজ আমরা করছি। এইটাই সহযোগ চাইছি আমরা। আমাদের এখন যে বর্তমান এমএলএ হয়েছে, আমাদের আরও সহযোগ দিলে আমরা আরও এগিয়ে যাব। আর আমাদের প্ল্যান আছে এখানে একটা ছোটোখাটো হসপিটাল করে ওখানে কয়েকটা সার্ভিস, শুধু যে গরিব লোক আছে তাদেরকে আমরা ফ্রি অফ কস্ট মেডিকেল সার্ভিসটা দেবেন। সার্ভিসটা দেব। নবনির্বাচিত বিধায়কের কাছে সেগুলো কি আপনারা আজকে জানাবেন যে আপনাদের আপিলগুলো? আজকে জানাবো আমরা সব। আচ্ছা, ফেলিসিটের মাধ্যম দিয়ে আপনাদের ডিমান্ডটা আপনারা করবেন। আচ্ছা। আপনার নাম? আমার নাম পবন টেকরিওয়ালা। উনি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট আছেন, উনি এখন সেক্রেটারি আছেন। ইনি এখন সেক্রেটারি নাম? কমল গোয়েল। कमल। आपका नाम? আমি অশোক পুরোহিত। ইনিও আমিও ফাউন্ডার। अच्छा। আপনার নামটা অশোক গোয়েল? অশোক পুরোহিত। অশোক পুরোহিত। पुरोहित। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আপনাদের এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়ককে আপনারা সম্বর্ধনা দিচ্ছেন, তখনই সম্বর্ধনা দেওয়া হবে যখন তাদের কাজের একটা বিচার করা হয়। গত 15 দিনের মধ্যে আমরা দেখি নতুন সরকার এসে প্রভূত কাজ হয়েছে।
এবং 15 বছরের একটা জগদ্দল পাথরের মতো যে সরকারটা বলেছিল এবং দুর্নীতির শিকড় তাদের ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই শিকড়টাকে উপরে টান মেরেছেন নতুন সরকার। আপনারা কী প্রত্যাশা করেন? আমরা এখন নতুন সরকার এসছে, তাদের কাছে লোকের প্রচুর প্রত্যাশা আছে। তারা মোটামুটি একটা সংকল্প করে রেখেছে যে খুব ভালো করে এবং লোকের যত ভালো প্রজেক্ট এখানে করা দরকার সেগুলো করবেন। এবং আমরা মাননীয় বিধায়ক, আমাদের যিনি লোকাল বিধায়ক, তাকে আমরা ডেকেছি একটা পরিচিতি হিসেবে তার সাথে, এবং তার কাছে আমরা নিশ্চয়ই আস্থা রাখছি তিনি যতটা মঙ্গল সবাইকে নিয়ে চলবেন এবং সবার মঙ্গল করবেন। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের ব্যাপারে নিউ টাউন নাগরিক সেবা সমিতি সারা বছর বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত থাকে, সেই কাজকে আরও বাড়াবার জন্য আপনারা কি চিন্তা ভাবনা করছেন? আমরা সোশ্যাল ওয়ার্ক সারা বছর ধরে করে থাকি, অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে আমাদের। তার ভিতরে আমরা লোকের ধরুন মোটামুটি প্রতি মাসে খাওয়া দাওয়ারের ব্যবস্থা নিঃশুল্ক, আমরা হেলথ কেয়ারে কাজ করি, আমরা এডুকেশানে কাজ করি, এবং কেউ যদি অসহায় কেউ আসে আমরা তার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। আর সেভাবে এইভাবে কাকু যতটা চলছে, আমরা চাইব নতুন যিনি বিধায়ক হয়েছেন তিনি আমাদেরকে সমর্থন করবেন এবং তার সাথে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। আপনার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট একটা কথা বলছিলেন যে এখানে একটি হাসপাতাল তৈরি করার ইচ্ছা আছে, সে ব্যাপারে কী বলবেন? সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমাদের পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট উনি আমাদের গার্জিয়ানের মতন, এবং উনি যদি কোনো কিছু বলে থাকেন সেটাকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। আগামী দিনে আপনাদের কর্মসূচি? আগামী দিন লোকের সেবা করা, যে কোনো উন্নয়নের প্রকল্পে আমরা আছি লোকাল বিধায়কের সাথে, এবং সবার মঙ্গল হোক। নতুন